जीशु ख्रीष्टर पवित्र महानाम गौरव हो। प्रभु आम व्यक्तिगत जीवन रे नीति प्रतिदिन आम जत्न तत्व नहीं ए पर्यंत मान कढ़ेकी आनी असीम कृपा, असीम करुणा, असीम दया, असीम प्रेम आम प्रति नित्य प्रचुर अटे। जो जड़े ख्रीष्ट विश्वास हिसाब से जगत रे बंचिबा निमंते प्रभु आम अनुग्रह सहायता दे आज पर्यंत आम कढ़ी आणुछंती एवं तांको आगमन पर्यंत जेतेबेले से अपना मंडली को अपना ठारे विश्वास करुथिबा विश्वासी माननकु नेबा पई शून्य मंडल को मेघमाळे आसिबे से दिन पर्यंत तांकर विश्वस्तता एवं अनंत काल तांकर विश्वस्तता आउ सहिष्णुता आम प्रति यथेष्ट बढ़ी। केवल आमने आम प्रभु प्रति विश्वस्त रहिबा एवं सबुठार अधिक तांको प्रेम करिबा एवं व्यक्तिगत जीवन रे तांको प्रथम स्थान देबा आमानकर प्रत्येकंकर कर्तव्य रही। आमने जेकोसी मंडलीर सभ्य सेटा बहुत बड़ प्रश्न नुहे। सबुठार बहुत बड़ प्रश्न आमने व्यक्तिगत भाव में प्रभु यीशु ख्रीष्टर विश्वास करिथिबा जोगु एवं तांको आमानक जीवनर उद्धारकर्ता परित्राणकर्ता व्यक्तिगत त्राणकर्ता बोली हृदय ग्रहण करिथिबा जोगु आमने आमानक जीवनर यात्रा पथरे तांको अनुग्रह रे तांको पछरे तांकर अनुगमन आमे करूछु कि विश्वस्त भाव में। एई प्रश्न सबुठार बहुत बड़ विषय। तिमोथीको निकट को पाउलंकर प्रथम पत्र से जगार पाउलो अपना जीवन किसी साक्ष्य से प्रकाश करुचंती जोटा कि आपण निमंते मो निमंते एक गुरुत्वपूर्ण विषयटे। एक पर्व को जब आम जीवा ताहेले आम जापर 15 आउ 16 पदरे पापी मानक प्रति बा मनुष्य समाज प्रति पतित मानव प्रति आउ मध्य सरल भाषा कह गले आदम आम पितृपुरुष एदनोद्यान आदम एवं हवा आम पिता माता प्रारंभिक भाव में जो अबाध्यतार से माने पतित होले से दिन ठार आज पर्यंत एवं यही जुग यही पृथ्वीर अंतिम समय पर्यंत जिते मानव जाति पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिसंती अछंती आसंता पीढ़ी आसीबे अनेके चली जाइछंती ए समस्तंको निमंते ख्रीष्टंकर जो गभीर प्रेम मनुष्य स्खलित हैला पतित हैला प्रभु ठार दूर को चलीगला तथापि प्रभुंकर प्रेम मनुष्य प्रति एते प्रचुर जे से ताकू अबाध्यतारे छाड़ीदेले नाही। ताकू उद्धार करने प्रभु श्रीख्रीष्ट ईश्वर रूपे हेले सुधा मनुष्य की जगत रे जन्म हेले बेतलीहेम रो से गुहाल कुंडरे से शोइले एवं से ईश्वरंकर स्वर्गीय प्रेम प्रकाश करने निमंते मनुष्य समाज प्रति मनुष्य समाजर प्रायश्चित निमंते पाप क्षमा करने निमंते मृत्यु आ नरक दंड उद्धार करने निमंते शयतान कबल उद्धार करने निमंते जगतर अभिशाप उद्धार करने निमंते काल्परी क्रूसरे अपना प्राण देले आउ से कबर को गले आउ तृतीय दिन पर से पुनरुत्थित हेले आ जगत रही 40 दिन पर्यंत अपना शिष्य मान सहित अनेक समय देखा दे कथबार्ता करे स्वर्गराज्य विषय एवं से समस्त सम्मुखें स्वर्गाहन कले एवं से कहीकि गले मु जाऊँगी आ पुनर्बार मु फेरी आसबि तांको विश्वास करुଥିବା लोकमानंकु से अनंत राज्य को नेबा निमंते पुनर्बार आगमन करिवे एवं से जगतर विचार करने मध्य आगमन करिवे आ जगतर विचार शेष विचार हेबो एवं प्रभु अपना वाक्यर प्रतिज्ञा प्रमाण अनंत राज्य स्थापन करिवे जो जगार से अपना ठारे विश्वास करुथिबा भरोसा करुथिबा अपना रक्तरे कृत मंडली सहित अनंत काल पर्यंत से मानक रहिबा निमंते सुजोग देबे। तांको नाम इमानुएल आमानक सहित ईश्वर ईश्वर अटंती आ से मनुष्य मानक मध्य वास करिया पई चाहंती। एई जगार पाउलो 15 आउ 16 पदरे अति सुंदर कथा अति गुरुत्वपूर्ण कथा अति भरोसायुक्त कथा लिखुछंती। पापी मानंको परित्राण करने निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले
ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ପାଉଲଙ୍କର ହୃଦୟର କଥା ସେବେଳେ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବା ପାପୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ବଳିଦାନ କଲେ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। ବୋଧେ ଆଜିର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମାଜରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜଣେ ନିଜକୁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ କହିବା ବୋଧେ ସଂକୋଚର ବିଷୟ ହେବ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ପ୍ରଭୁ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କର। এই ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କହିଲେ ସେହି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ଅଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ତାହା ବିଶ୍ୱାସ। ଦେଖିଥିବା ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯେହେତୁ ତାହା ତ ଅଛି, ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଭରସା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ସେ ଭରସା କରୁଛି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଅନୁଯାୟୀ ଅତି ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶ, ଏପରିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ସେହି ସମୟଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ, ମୋ ଠାରେ ସେ ଯେପରି ଆପଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏବଂ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତାରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଦୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟର କୃତଜ୍ଞତାରେ ସାଧୁ ପାଉଲ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ, ଅଦୃଶ୍ୟ, ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜା, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଏହା ଏକ ପତିତ ମାନବ, ପତିତ ମନୁଷ୍ୟ, ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ମୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପରିତ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ପାପ କ୍ଷମା ପାଏ, ତା ହୃଦୟରୁ ଆପେ ଆପେ ଏହି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତାର ଭରସାଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା। ବୋଧେ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନରେ ବା ବୁଝିବାରେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହୋଇଛି ବାଇବେଲରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଥା ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି 16 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ, ଆପଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ସହିଷ୍ଣୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବ, ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣା ପ୍ରେମ ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। এই ଜାଗାରେ ପାଉଲ এই ନୂତନ ନିୟମର ଅଧିକାଂଶ ବହି ଲେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବୋଧ ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଅନେକ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଉଲ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର, এই କଥା ପାଉଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଉଲଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କର ଜୀବନ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରେରିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପିତର ଜୋହନ ଜାକୁବ ଆନ୍ଦ୍ରିୟ ଥୋମା ବାର୍ଥଲୋମି ଫିଲିପ ଓ ମାଥ୍ୟୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ କିଛି କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଚିଠା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦେବା ବିଷୟ ଯାହା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ନୁହନ୍ତି ସେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କାହା ପାଇଁ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଫେରି ଆସିବ ପତନରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଇବ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା କାହିଁ ସେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଣ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ଭଦ୍ରତା ମୃଦୁତା ନମ୍ରତା ବିଶ୍ୱସତା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ତା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଯେପରି ଏକ ସ୍ୱଭାବ ଚିର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସ୍ୱଭାବ ଏଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିଷ୍ଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମମାନେ ଝୁଣ୍ଟିଲେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅବହେଳା ଶିଥିଳତା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ ହାଲିଆ ହେଇଯାଉ ଅବଶ ହେଇଯାଉ ପଡ଼ିଯାଉ ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଏହି ପଦ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ପୁତ୍ରତ୍ୱ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଗତରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସପ୍ରମାଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଏତେ ମହାନ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ବା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏତେ ନିଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣା ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ଖାଲି ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ନୁହେଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ପାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ବା କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆସି ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ବାହାନା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ବାହାନା କରନ୍ତି ଆମେ ବାହାନା କରୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥାଉ କାଳେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରେସ୍ପେକ୍ଟ କାଳେ ମୋର ଚାଲିଯିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ବୋଲିକି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାରେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା ବା ଈର୍ଷା କରିବାରେ ଅନ୍ୟର ଭୁଲ ଖୋଜିବାରେ ଅନ୍ୟର ବିଫଳତା ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବାରେ ମନୁଷ୍ୟ
ଧୁରନ୍ଧର। ସେ ଆଗ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ମନୁଷ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପାଉଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ବା ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ନମ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ। କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପତ୍ରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି 7, 8 ଆଉ 9 ପଦ। 7, 8, 9। ଅବଶେଷରେ ଅକାଳ ଜାତ ପରି ଜଣେ ଯେ ମୁଁ, ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅକାଳ ଜାତ, ସମୟ ନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ କାଳ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ବସିଥିଲେ, ଉଠିଥିଲେ, ଶୁଣିଥିଲେ, ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଥିଲା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୌଭାଗ୍ୟତା ପାଉଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ନ ଦେଖିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ 9 ପଦ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଡ଼ନା କରିବାରୁ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରେରିତ କି ବହୁତ ବଡ଼ ଜଣେ ପାଳକ କି ପ୍ରଚାରକ କି ଶିକ୍ଷକ କି ଭାବବାଦୀ କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ। ତା ଦ୍ୱାରା ପାଉଲଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୁଝିପାରିବ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯିଏ ନମ୍ର, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁଣ ନମ୍ରତା ସହିତ ନୀରବତା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନୀରବତା ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଧାର୍ମିକତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନମ୍ରତା ସହିତ ନୀରବତା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରେ ଚାଲିବାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବାରେ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏକ ମଣ୍ଡଳ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରାଚୀନ କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣରେ, ନମ୍ରତାରେ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନ କାଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ପୁଣି ପ୍ରେରିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ପଦ, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହାଯାଏ, ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହାଯାଏ। କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେତେବେଳେ ପାଉଲଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ପିତରଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଯୋହନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଯାକୋବଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସମାନୀୟ ପ୍ରେମୀ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରେରିତ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ୟାତ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ପଦବୀ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁ କି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ କ୍ରମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ପଦ ନେଇକି ଗର୍ବ କରୁ କି? ସେଇ ପଦକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ କି? ଆଉ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧାର ବିଷୟ। ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ ସାଧୁ ପାଉଲ। ଆପଣ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଆମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଉଲଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ଚିଠା ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବେ, সেই ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ବୋଲି କହିବେ। ଆପଣ ବି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏତେ ନମ୍ର, ସେ କହିଲେ ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଏବଂ ପ୍ରେରିତ ନାମ ନେବା ପାଇଁ ବା ଏ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। କେତେ ତଳକୁ ପାଉଲ ଚାଲିଗଲେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ତଳକୁ। ଗହମ ବୀଜ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ମଲେ କେବଳ ସେ ବହୁତ ଫଳ ଫଳେ। ଗଛଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଲା ସେଟା ଯାଏ ସେ ନାହିଁ,
केते तार बड़ बड़ डाल केते तार पत्र गहल एटा बड़ विषय ना फल जदि ना तार कौन से मूल्य ना एवं केवल सेतिक नुहे पाउलंकर ए जो कथा आउरी मध्य आमानकु आश्चर्य करिवो जदि आमाने एफिसियो मंडली को पाउलंकर पत्र 3 पर्व को जीवा सेई जगह रे पाउलंकर आउ एक नम्रतार चिन्ह प्रतीक आमे जानिबा को पारिबा 3 पर्व 7 पद ईश्वरंकर कार्य साधक शक्ति अनुसार आम पाखे कौन सी शक्ति नहीं बाइबल प्रकाश करे महाशक्ति ईश्वरंकर आंभ मान ठारू उत्पन्न नुहे जदि किए गर्व करे मु हाइली एनोइंटेड मो अभिषेक प्राप्त व्यक्ति मु अमको दान पाई समको दान पाई से व्यक्ति बा से वक्ता से प्रचारक से पालक से प्रभु दास अमको दान पाई भयंकर पावर तांको पाखे अच्छी अत्याधिक एनोइंटेड ये जो कथा गुड़ा आम मुहर बाहर आम ईश्वर को छाड़ी मनुष्य को प्रशंसा कर आरंभ करू ये पाउल कहते कार्य साधक शक्ति ईश्वर कार्य साधक शक्ति अनुसार मते प्रदत्त ताहांकर अनुग्रह दान प्रमाणे ईश्वरंकर कार्य साधक शक्ति अनुसार मते प्रदत्त ताहांकर अनुग्रहर दान प्रमाणे से सुसमाचार मु जड़े सेवक हेली एमितिरे कई सुसमाचार सेवक हो पारती ना एक सुसमाचार सेवक होगा निमंते अनुग्रह दान दरकार आउ से अनुग्रह दान केमिति ईश्वरंकर कार्य साधक शक्ति अनुसार ही ताहा मिली आमानंकर विश्वासर परिमाण अनुसार आमर समर्पणर परिमाण अनुसार आमानंकर नम्रतार परिमाण अनुसार आमानंकर आत्मसमर्पण आ बाध्यता आ श्रृंखलित जीवन लोक देखापी बाध्यता ना लोक नथिले मध्य बाध्यता लोकंक सम्मुखें श्रृंखलित आ लोक नथिले मध्य श्रृंखलित थिला बेले जेमिति केही नथिला बेले मध्य सेमिति पाउलंक भाषा साक्षात असाक्षात आमानंकर व्यक्तिगत जीवन सहित आम विश्वस्त कि एवं से कौन कहते मु जड़े सेवक हेली समस्त साधु मानक मध्य क्षुद्र तम ठारू क्षुद्र जे मु समस्त साधु मानक साधुंक मध्य क्षुद्रतम ठारू क्षुद्र जे मु प्रधान पापी पापी मानक मध्य प्रधान पापी प्रेरित मानक मध्य क्षुद्रतम एवं से नाम ना योग्य नुहे एवं ये कहते साधु मानक मध्य क्षुद्रतम तो अच्छा क्षुद्रतम ठारू क्षुद्र जे मु आम ए केवे केवे कहला साधु पाउल बोली मत कह समस्ते कहते साधु पाउल सेंट पॉल बोले आम कहू कि से प्रकाश करुँचे मु साधु मानक मध्य क्षुद्रतम ठारू क्षुद्र जे मु मते विजाति मानक निकटरे बोधर अगम्य ख्रीष्टंक नीतिर सुसमाचार प्रचार करने 9 पद पुणी सर्वसृष्टिकर्ता ईश्वर अनादि काल गुप्त हो रही निगूढ़तत्व संबंध रे ताहांकर संकल्प कौन ताहा आलोक रे प्रकाश करने निमंते अनुग्रह प्रदत्त होइछि केवल सेतिक नहीं आउ मध्य से प्रकाश करुछन्ति अति गुरुत्वपूर्ण विषय ताहा कौन जानिछु कि 10 पदरे आंभ मानंकर प्रभु ख्रीष्ट जीशुंको ठारे ईश्वर जो चिरंतन संकल्प करथिले तदनुसार मंडली द्वारा जेपरि ताहांकर बहुविध ज्ञान स्वर्गर कर्तापण और अधिकार प्राप्त व्यक्ति माने मानक ज्ञात करा जाए से प्रभुंको ठारे विश्वास करने द्वारा आंबे माने ताहांको ठारे साहस पुणी ईश्वरंको निकट को जीवाई निर्भरे पथ पाए अच्छु देखंतु नम्रता कौ जगह साधु पाउल को पहुंचे दूचे नम्रता निजको अस्वीकार करने कथा जोड़ा प्रभु ख्रीष्ट कहले जे मोर अनुगमन कर से आपण क्रूस बहन करू और आपण को अस्वीकार कर गोटे लाइन से नम्रतार गुण जमी जीशु कहले माथ्यू सुसमाचार 11 पर्व से कहते मोठार शिख
ମୁଁ ମୃଦୁଶୀଳ ଆଉ ନମ୍ରଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବ ବା ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠୁ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ସେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମଲାଭ କରିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏକ ନର୍ମାଲ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଜୀବନ କାଟିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ତାଙ୍କର ନମ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ଏକ ଦେଖାଇବାର ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନମ୍ର। ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପାପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ, ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଠାରୁ ମୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀମାନେ ଆପଣ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରୁଛୁ? ଆଜି ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସିବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, କରୁଣା, ଦୟା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରକାଶ ହେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଦୀ ନିକଟକୁ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରାଚୀନ ବୃନ୍ଦ, ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ମିଶନାରୀମାନେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରେରିତମାନେ, ଭାଓବାଦୀମାନେ, ଶିକ୍ଷକମାନେ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବୃନ୍ଦ ଯଦି ନମ୍ରତାର ସହିତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅନୁଗ୍ରହର ବେଦୀ ନିକଟକୁ ଯିବା, ସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ସେଇଠି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର କର, ମୋତେ ଆଗ ବଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ମୋତେ ଆଗ ବଢ଼ିକି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ମୋତେ। ଆତ୍ମସଂଯମର ଗୁଣ ନେଇକି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିର ସହିଷ୍ଣୁତା ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁରୀବାଦ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମେଘମାଳାରେ ନେବାକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ମୋ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଜି ଏଇ ପାଉଲଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିଖିବା ଯେ ନମ୍ରତା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ନମ୍ର ହେବାରୁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୌରବମୟ ପବିତ୍ର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ଜଗତରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ବେଥଲିହେମର ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ଏତେ ନମ୍ର ହେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିଲେ, ନିଜକୁ ପୃଥକ କଲେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ସହିତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ, ଅଭାବ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା କଲେ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା, ସୁରକ୍ଷା, ଭରସାର ବାକ୍ୟ କଥା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବେ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେଇ ଆଶ୍ୱାସନା, ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇକି ବାକ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆସୁ ଆଜି ପାଉଲଙ୍କ ପରି ସେଇ ନମ୍ରତାର ସ୍ୱଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ମୋ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଣ୍ଡଳର ମୁକ୍ତିର ସନ୍ନିକଟ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ରାଜା ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ଭେଟିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମଣ୍ଡଳୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗମନ ପରେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଇ ଆଗାମୀ କ୍ରୋଧରୁ ପଳାୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇ
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୀବନ କାଟିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଯେପରିକି ସେ ମହାଦିନରେ, ମହାମୁକ୍ତିର ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଏଥିପାଇଁ ଆସୁ ନିଜକୁ ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଗୌରବ କରି ମହିମା କରି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଜୟଜକାର କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ।